آرڈر کو ہم کیسے مینیج کرتے. تو میں ہمیشہ کہتے کہ یہ سب اگر 1 گھنٹے میں یہ پوری ٹاپک منگتا ہم فنش کر سکتے دنیا کے اعتبار سے. مطلب مینسٹریل ڈس آرڈرس، سات کی یعنی کہ مطلب یوٹرس کی ڈس آرڈرس، یہ ایک ایک 4-5 اگر لیسٹ بنا کے اس کی اگر ٹریٹمنٹ بتا دیا تو ٹاپک ختم کر سکتے جلدی. لیکن بہرحال یہ نہیں کہ میں یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ لوگ کو اس ٹاپک کے اوپر سوچنے میں مجبور کرے، یعنی کہ کیونکہ ہم کو سوچنا ہی آج کے دور میں کر سکتے. مثال کے طور پہ اگر پی سی او ڈی ہے یا فائبرائڈ وغیرہ ہے تو ویسے پی سی او ڈی کی ڈائریکٹ ٹریٹمنٹ یا کوئی ہارمونل چینجز کی کوئی ٹریٹمنٹ ڈائریکٹ یونانی کی کوئی بھی کتابوں میں، اوتھینٹک کتابوں میں ایسٹروجن، پروجسٹروجن، پرولیکٹین یہ وغیرہ کا ہی ذکر نہیں ہے. تو ہمارے پاس صرف ایک ہی چیز ہے، تجربہ اور قیاس. تجربہ اور قیاس اور کیوریوسٹی پیدا ہو، یعنی کیوریوسٹی پیدا ہو کہ آج یہ بیماری سب سے زیادہ کیوں ہو رہا ہے، کس خلق ہو سکتا ہے، کس اسباب ست ضروریات سے ہٹ کے اس کی وجہ سے یہ ہو سکتے. یہ تھاٹ مجبور ہو کے ہم ایک نتیجے میں نکلے اور ایک تھاٹ پروسیس کے تھرو ہم اس چیز کو دیکھیں تبھی ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے لیے ٹریٹمنٹ نکال سکتے. ورنہ ایک طریقہ یہ بھی ہے سمٹمیٹیکلی، مطلب سمجھو اگر زیادہ خون بہ رہا تو کرس بندش کونے شربت چینجی بار ہے بس وہ کر سکتے ہیں، یا بلیڈنگ نہیں آ رہا تو مدر حائض کی دوا دے سکتے. یہ ایک مختصر معلومات میں ہماری دائرہ مطلب ختم ہو جاتا. تو میں یہ چاہ رہا کہ اگر سپوز اگر ہماری کنسپٹ گائنک کے تھرو ہمارے کنسپٹ کے حساب سے ہم نے گائنک سیکھا تو دوسری کوئی سسٹم کو بھی آپ کو سیکھنے میں آسان رہے گی، کیونکہ یہی کنسپٹ وہی بھی استعمال کر یعنی کہ وہاں ایک الگ کنسپٹ. تو اگر آپ کی پوری کی کنسپٹ ایک جگہ پہ کلیئر ہو گئے تو وہ کنسپٹ کے تھرو آپ دوسرے سسٹم کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں، وہ قیاس اور تجربہ کافی ہوتا ہے. اور ہمیشہ یاد رکھنے کا کہ کبھی بھی کچھ لوگ بولتے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب اس کی رہنمائی فرمائیے بول کے کوئی رپورٹ بھیج دیتے پولیسسٹک ہو ذرا سوچو کیا ہو سکتا ہے. اب میں میرے تجربہ پیش کریں گی، ضروری نہیں کہ وہ تجربہ آپ کے اوپر یا آپ کے مریض کے اوپر سوٹ ہو یا اس موسم میں اس دیش کے حساب سے تو وہ الگ ہو جاتے. تو بہرحال یہ جو ٹاپک ہم نے جو سلیکٹ کیے گائنیکولوجیکل ٹاپک اس میں ماڈرن اس کے ٹریٹمنٹ نہ کے برابر ہے. اگر اس کو قاعدے سے اگر پڑھیں گے تو زیادہ تر اس میں آپ کو یہ رزلٹ دے سکتے. تو کل ہم نے بتایا کہ بیسیکلی مینارکے سے لے کے مینوپوز کے جتنے بھی ایشوز ہوتا ہے اس ایشوز کو ہم نے زیادہ تر گینک میں شمار کیا گیا. مینوپوز کے بعد میں اگر کوئی ایشوز آ بھی رہے تو یا تو پھر وہ کینسر ریلیٹڈ کچھ چیز ہو سکتے ہیں، سی ایف سروکس ہے، سی ایف یوٹرس ہے، یا ڈی یو بی ڈس فنکشنل یوٹرینل بلیڈنگ سم فنکشن ختم ہونے کے بعد میں ایک ڈسفنکشن آ گیا. وہ سب بعد میں پھر ایک گینک کے پاس جانے کے بجائے ایک 78 ایئر اولڈ کبھی عورت گینک کے پاس نہیں آتے وہ تو جنرل فزیشین کے پاس یا سرجن کے پاس یا نیورولوجسٹ کے پاس جاتا ہے. اب یہاں ہم نے جو لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کیے تھے کہ منسٹرل سے جو ریلیٹڈ ایشوز ہے اس کو اگر ہم نے کلاسیفائی کیا سیکھنے سمجھنے کے لیے تو نمبر 1 میں آتا ہے کہ پیریڈ میں آنا یا کم ہونا، وہ پرائمری ہو سکتے ہیں، سیکنڈری ہو سکتے ہیں، امینوریا بولتے ہیں اور اولیگو مینوریا. اس کی جو فنڈامنٹل جو قانون ہے یہ ماڈرن کے حساب سے ہارمونل ہے. یونانی کے حساب سے یونانی ہارمون پڑھاتا ہے جسے ہم نے ہارمون کے تعلق سے پڑھا ہے، لیکن وہ ہارمون بھی مزاج کے اوپر منحصر ہے. جیسے میرے ہارمون اگر کم ہو رہے یا زیادہ ہو رہے تو میں کیا کروں گا، میرے ہارمون کو بڑھانے کے لیے کم کرنے کے لیے دوا دیں گی. لیکن وہ یہ ہارمون کی 19-20 یا کمی ہونا اس کے پیچھے ایک فزکس کام کرتا ہے، یعنی کیمسٹری کے پیچھے فزکس ہے. ہم سب سے پہلے کیمسٹری کو امپورٹنٹ اس لیے دیتے ہم پیریوڈک ٹیبل میں
ہم نے جتنے بھی سوڈیم پوٹاشیم کلورین نائٹروجن ہیلیم یہ سب ہم نے کیا پڑھے ایٹم ہے یہ آخری حصہ ہے اس سر اس حد کی آخری ہے سرحد اس کے آگے سائنس نہیں ہے تو ہم نے کیا سمجھے ہم نے یہ سمجھے یہاں سے سائنس شروع ہو جائے یہاں سے سائنس شروع ہو جائے یعنی کہ کیمسٹری سے بایو کیمسٹری سے اسی لیے ہم لوگ نے کیا کیا ہم لوگ نے اور سائنس والے نے یا سو کولڈ ماڈرن میڈیسن والے بھی اس کیمسٹری کو سر آپ کی صحیح وائس کرنے کلیئر کے نہ آ رہی لیے اس سائنس کو صحیح کرنے کے لیے کیمسٹری کے تھرو بایو کیمسٹری کے تھرو بیماری کو ڈائگنوسس کیا اس بایو کیمسٹری کے ذریعے بیماری کو علاج کرنے کی کوشش کی ہم یہ کہتے ہیں یونانی والے کی کیمسٹری کے پیچھے کیمسٹری ایک سمٹم ہے ایک علامت ہے ان کو کنٹرول کرنے والی ایک چیز ہے کیفیت یعنی کہ فزکس ایٹم کے اندر آکسیڈیشن یا ریڈکشن یا آپس میں ملنا یا جڑنا یہ کیمسٹری کے اوپر منحصر نہیں ایٹم کے اندر پائے جانے والی انرجی لیول whether it is negative ہو whether it is positive ہو اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے ایٹم کی کوالٹی وہ ایٹم کی کوالٹی از ڈیپینڈ اپون ہارمون کے اوپر ڈیپینڈ یعنی ہارمون کیمسٹری کے اوپر ڈیپینڈ ہے ایٹم کے اوپر ایٹم فزکس کے اوپر ڈیپینڈ اس یعنی کہ فزیکل چینجز فزکس کے چینج زیادہ ہوتے ہیں بعد میں کیمیکل چینجز ہوتے ہیں پہلے رطوبت آتا ہے پھر سڑنے کی عمل ہوتے ہیں پیوٹریفیکیشن پہلے پیوٹیفیکیشن نہیں ہوتے پہلے پیوٹیفیکیشن ایک ماحول بنتا ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سائبیریا ہے انٹارکٹیکا میں اگر کوئی چیز وہاں مر گیا تو جلدی سڑتا نہیں سالا کیونکہ مائنس ڈگری میں رہتے ہو وہاں سڑن کا عمل نہیں ہوتا اس کا مطلب وہاں کیمسٹری نہیں ہے صرف فزکس ہی ہے کیا یا دوسرا کوئی جگہ پہ ڈال کے دیکھو وہ جو چیز ایک دو دن میں سڑ کے مطلب مٹی بن جائے وہاں تو مٹی بنتا ہی نہیں سالوں سال مطلب مرے ہوئے چیز پڑے رہتے اس کے اندر جیسے سمندر میں کوئی چیز اگر گر گیا تو بھی جلدی سڑتا نہیں کہ سلائن واٹر ہے سمندر تو یہاں گائنک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ گینک کے یہ جو ہارمونل چینجز ہے ٹھیک ہے ہم لوگ پی سی او ڈی سنتے ڈر جاتے فائبرائڈ سنتے ڈر جاتے ہیں انڈومیٹروسس سن کے ڈر جاتے ہیں کیونکہ سرجیکل کیس ہے بڑے بڑے سائز ہے تو اس کی وجود اس کی وجہ کیا ہے وہ جاننے کے لیے صرف ہارمون کی جانکاری ضرورت نہیں اگر ہارمون اگر بھی پڑھنے کو جائے تو 5 ہارمون کہلا کدھر ہے ایسٹروجن پروجسٹرون پرولیکٹن ایسے تھوڑا میل ہارمون ملا کے 5 ہارمون ہی اس کے علاوہ زیادہ ہارمون نہیں تو پھر اتنا پرابلم کیسے آ رہا ہے ٹریٹمنٹ میں گینک کی دراصل پرابلم یہ ہے کہ یہاں کی جو اس کی جو مدعا ہے کہ اس کی ابتدا یہاں سے اسٹارٹ ہوتے ہیں کہ فزکس سے اس لیے میں بار بار کوئی بھی بات کرتا کہ سب کو لے کے میں فزکس کی طرف لے کے جاتے کیونکہ وہاں سے کیفیت سے سب چیز کی شروعات ہوتی اب ہم نے بتایا کہ امینوریا اور اولیگومینوریا کے اندر بیسیکلی ایک ایشو ہے برودت رطوبت یعنی کہ ایک منفی کیفیت ایک مہنس ایک تسکین کی ایشو ہے کہیں نہ کہیں ایک اوور آل لک اتنا ہی رکھو یعنی یہاں ہم کو تحریک کی ضرورت پڑتی ہے وہ تحریک سے ہی کیا ہو سکتا ہے وہ اس کو پیریڈ آ سکتا ہے اس کے سیکنڈری امینوریا یا پریمر تو بیسیکلی اصول علاج میں ایک تحریک کی ضرورت پڑتی ہے اب یہ تمہاری تجربہ اور تمہاری مشاہدہ ہے کہ اس کو میں تحریک میں کیا استعمال کر رہا ہوں تو کچھ لوگ بولتے ہیں ایکسرسائز کرو ڈائٹنگ کرو باڈی ویٹ کم کرو کچھ لوگ مدیرات دیتے کچھ تو گرم دوا دیتے کچھ ابہل والا کچھ ہلکیت والا کچھ جیسے گرم خشک فرسٹ اور سیکنڈ تھرڈ اور فورتھ ڈگری دوا سے تم علاج کر سکتے غذا سے بھی علاج کر سکتے گرم گرم غذا دیتے بھی پیریڈ اسٹارٹ ہو جاتا یہ ایک کلی امور ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ 100% تسکین سے ہو کہ بھی ایکسٹریم تحریک ہونے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتے حرارت کی غلبے کی وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی اور تسکین کی ضرورت پڑتی ہے تو اگر سپوز آپ کی فلاسفی آپ کی یونانی پڑھنے میں آپ کو زیادہ دقت آ رہا ہے مزاج اور اس میں اور تھوڑا ایک سٹائل بتاتا ہوں تسکین اور تحریک کی نظریہ لے کے چلو جیسے کبھی کسی کو سیکشل پرابلم آ گیا تو پھٹ کر کے ہمارے دماغ میں کیا آتے ہیں بس تحریک تحریک تحریک
تحریک ہر جگہ کام نہیں کرتا. جیسے ایک جوان لڑکا ہے, آلریڈی حرارت کی غلبہ اتنا ہے, اس کو صورت انزال ہو رہا ہے یا اطلام ہو رہے یا اس کو جریان ہو رہے ہیں, یہ سب چیز اس کی باڈی کی گرمی کی وجہ سے, اس کی تحریک کی وجہ سے پرابلم ہو رہا ہے. تو ہم لوگ اٹھتے کیا بتا رہے سیکس کی ایشو ہے, چلو سیکس بول تو تحریک ہی چاہیے نہیں, کبھی کبھی تسکین کا بھی کبھی نہیں, زیادہ جگہ پہ جو کوتے باغ کی ٹریٹمنٹ میں سمجھتا ہوں 70% تسکین اور تقویت کی ضرورت پڑتی ہے, تحریک ہی نہیں. جیسے آپ کے پاس ایک دیا جل رہا ہے, وہ دیا جل رہا ہے لیکن آپ یہ بولے کہ کیوں نہیں جل رہا ہے, بلکہ اس میں تیل اگر زیادہ بھی ڈال دیں یعنی مقویات کے طور پہ تیل زیادہ ڈالنے سے بھی بجھ جائیں گے. تیل نہیں بار بار آپ جلاتے جا رہے ہیں, جلاتے تو کیا کریں تیل کے اس کی جو دیا کے اوپر جو جلنے کے لیے جو رکھتا ہے وہ حصہ جو بھی فرڈ وہ جل جائیں گے زیادہ تحریک سے, اور موم یا تیل ویسے کے ویسے پڑے رہے. تو یہ کنسپٹ ہمیشہ ہر جگہ کا استعمال کیا کرو. اگر آپ کو فزکس سمجھ میں نہیں آ رہا تو کامن ورڈ استعمال کرو. ابھی آپ کو تحریک یا حرارت یا بردت سمجھ میں نہیں آ رہا تو عام ورڈ استعمال کیا کرو اس مرض میں تحریک استعمال کروں یا تسکین بس کافی ہے, تمہاری کنسپٹ کلیئر ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر کسی کو مہاسا آ گیا, پمپلس آ گئے, تو یہاں دیکھو مجھے تسکین چاہیے کہ تحریک چاہیے. تو یہاں بھی اگر امینوریا کا ایشو ہے تو پہلے ڈیسائڈ دیکھو کہ پوری ہسٹری اٹھا, ڈائریکٹ دوا مت لو, ہسٹری دیکھو مال نیوٹریشن تو نہیں, اینیمک تو نہیں ہے, یا دوسرا کوئی وجہ تو نہیں. اس کے بعد میں اس کو اگر تحریک کی ضرورت ہے تو اس تحریک کے لیے میرے پاس کیا کیا دوا ہے اس کا لسٹ دیکھو, جو بھی اس چیز کے اندر تحریک میں آتا ہے. نہیں اگر آپ کو کوئی دوا نہیں ملا, اتنی سارے مریضوں میں مجھے صرف جوارش کمونی یا ماجن زنجبیل یا جواری زنجبیل یا ماجن فلاسفا سے پرائمری امینوریا یا سیکنڈری امینوریا صحیح ہو, فرسٹ ڈگری سیکنڈ ڈگری ہر دوا سے. یہ ضروری نہیں کہ اس میں ماجون مکب یا رحم یا رحم کا نام ہونا ضروری نہیں ہے. تو اولیگومینوریا اور امینوریا میں ہسٹری شوڈ بی ویری گڈ. کبھی کبھی فیملی ہسٹری رہتے لیٹ بنا کے اسٹارٹ ہوتے 18 سال میں یا 17 میں, کچھ وہ ہسٹری لو, فوڈ کا ہسٹری لو, کیا زیادہ تر مسکن یعنی سکون پیدا کرنے والی غذا تو نہیں کھا رہا, جیسے کھٹی چیز کھا رہا ہے, زیادہ سو رہے ہیں, زیادہ حرکت میں, تو ایسا ہسٹری سے سمجھ میں آتی. نیو جنریشن بچے زیادہ تر بالکل سکون کی طرف جا رہے, نو حرکت, فوڈ میں کوالٹی نہیں, خالی ٹیسٹ ہے باقی کچھ نہیں. تو وہ یا پھر آپ کو سب سے بیسٹ ہے آپ کو کوئی سبب ڈھونڈنے کے لیے اسباب صفت ضرورت کے حساب سے آ جاتا. کچھ لوگ بولتے ہیں ڈاکٹر صاحب مجھے شادی سے پہلے کریکٹ تھا پیریڈ, شادی کے ریگولر ہو گیا یا نہیں آ رہا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے شادی کے بعد میں پیریڈ اسٹارٹ ہوا. مطلب بہت سارے وجہ اس میں ہم کو ڈھونڈنا پڑتا ہے, ایموشنل, مینٹل, اسپرچل, یہ سب چیز کو کہیں نہ کہیں اس کے اندر اثر انداز ہوتا ہے. تو امینوریا کو ٹریٹ کرنے کے لیے لسٹ تو ہے, وہ لسٹ آپ کو میں نے کل بتایا تھا لاسٹ ٹائم پہ. بہت سارے مدیرات میں آپ کو ڈائریکٹ آپ کو جیسے کوئی چیز سیکھنا نہیں لکھنا ہے تو اب مدیر ہے, شربت مدیر ہے, میرن ٹونک ہے, جواری زنجبیل ہے, ماجن زنجبیل ہے, فلاسفہ ہے, اب الطیف ہے, یہ سب اور اب کنگ کار. یہ نہیں کہ چار چار گولی 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 مت دو, پیشنٹ پریشان ہو جائیں گے. ایک رات میں کوئی ترپل سمجھے جوارش ٹائپ کے دو, مارننگ میں ایک مارجن وغیرہ دو, اور صبح دو, اگر پول کی کمی ہے تو مونگائی وغیرہ ایڈ کرو. تو اس میں یاد رکھنے کا اس چیز کو یا دیکھو میں دوا کے اگر نام بتانے جائیں گے گفران صاحب, گفران بہت ساری چیز ہے اس میں بھی تم لوگ یاد رکھو. اس میں افسل میفسل میں کرن جو کچھ لوگ بولتے ہیں کہ جب آپ نے وہ دوسرے کام کے لیے آیا ہوگا درد کے لیے, سر وہ آپ کا دوا کھایا مجھے اولیگومینوریا ہوتا تھا, بالکل 1 اور 2 اسپاٹنگ ہی ہوتا تھا, ہیوی فلو نہیں ہوتا تھا. جب سے آپ نے جو وائٹ کیپسول دیا اس کے بعد میں میرا ایک دم پیریڈ ایک دم 2-3 دن ہیوی فلو آ رہا ہے. تو میں ہمیشہ میں کیا کرتا ہوں, میری ایک تجربہ یہ رہتا ہے کہ میں کبھی بھی کوئی پیشنٹ آئے, 1-2 پیشنٹ میرا ڈیلی, ایک نہیں ایک 5 to 10% میرے ایکسپیرینس کے لیے, تجربے کے لیے, ریسرچ کے طور پہ دیتا. اگر پیشنٹ ہسٹری دے رہے تو میں نوٹ کر کے رہتا نہیں افسل مفسل سے بلیڈنگ زیادہ ہو, وہ بھی وہ دوا میں نیکسٹ پیشنٹ کو دیتا ہوں. وہ ماڈرن میں بھی کرتے ہیں, جسے آپ لوگ ایکسپری لکھ کے دیتے کارڈیا پیشنٹ کو,
एकोस्प्रिन कार्डियक की कोई बीमारी का दवाई नहीं, एकोस्प्रिन पेन किलर है। एकोस्प्रिन मुसलसल खाने से पता चला बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स का यानी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, तब उस साइड इफेक्ट को कार्डियक पेशेंट में गुड इफेक्ट में इस्तेमाल करना शुरू किया। वरना एकोस्प्रिन ये नहीं है, इट्स एन एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है या एनाल्जेसिक दवा है। वो प्रोस्टाग्लैंडिन वो सेक्रेशन को कम करके वो काम करते हैं, वो हार्ट में कोई काम नहीं करता है। कभी कभी मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ये मतलब समझो मुझे अचानक मतलब ये हुआ, मतलब शादी हो गया या नहीं समझो, सूरत इंजाल की शिकायत। कभी कभी मैं क्या करता हूँ, उनको अब्बे शिफा उठा के दे देते। अब्बे शिफा में दतूरा है, दतूरा थोड़ा सा मुखद्दिर और मुसक्किन मुखद्दिर का भी काम करता है, तो वो चीज उसमें इस्तेमाल करता हूँ कभी कभी। कभी कभी अब्बे शिफा को दूसरी जगह पे इस्तेमाल करते, ये हमारा तजुर्बा है। पेशेंट बताओ आपने वो दवा दी उसके अंदर सूरत इंसान का शिकायत दूर हो गई, अब्बे शिफा, जबकि वो नजले के लिए। तो हर दवा जब देने के बाद में कैसे हुआ, अच्छा हुआ, ये टॉपिक में बंद मत करो। मरीज जब आएंगे नोट करके दवा खाने के बिल्कुल आ रहा नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरा कुछ फायदा नहीं, कुछ भी नहीं, आपकी नींद, भूख, पेशाब, ये सब चीज में आपको कोई, हाँ सर डॉक्टर साहब एक एक फायदा हो जो दवा खाने से ना मेरे पेशाब खुलकर आ रहे, नोट दैट पॉइंट। उन अगले पेशेंट में तुम उस चीज को इस्तेमाल कर सकते, पेट साफ हो रहे, या नींद बराबर आ रही, या मेरे को थोड़ा गर्मी है तो वो कम हो गया, ये पॉइंट आपको अगर मरीज दे रहे, वो हाँ 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 बोल के उसको साइड में मत कर। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम पे जब तुम्हारे पे पेशेंट आएंगे कोई सूरत इंजल, तूने अब्बे शिफा दिया, तो तुम खुद पूछना नहीं सवाल, ये अजमल तुम पागल है कि इस मरीज को क्यों अब्बे शिफा दिए। इसके लिए क्या करो, ऊपर अब्बे शिफा साइड में लिख के रख के एस मुमसिक के तौर पे मैंने दिया, नोट करके रखो, ताकि अगले बार आएंगे सोचेंगे कि आपको उसमें कुछ फर्क पड़ा, आज सब वो दवा से मुझे काफी फर्क पड़ा। बहुत सारे पेशेंट एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर में, एसिडिटी में अब्बे शिफा इस्तेमाल करता है, जबकि वो गर्म है, वो गर्म है क्योंकि इसके अंदर रेवन चीनी है, वो मुरकबुल कवा है। वो मरीज ने मुझे सिखाया, एक मरीज आया जो उसके अंदर पेट का शिकायत था, वो मरीज बोलता है मैं लड़की था, जब देखो उसको एसिडिटी, बेचैनी प्रॉब्लम, हर दवा मैंने साइकेट्रिक का भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, जब मैंने कुछ तो नजला बोले तो मैंने अब्बे शिफा लिख के दिया, तो उसने आके बोला कि सब नजला तो सही हो गया लेकिन उससे ज्यादा मुझे फायदा हुआ, मुझे एसिडिटी एकदम चले गई। तो मे भी क्योंकि ये सेक्रीशन को कम कर रहा होगा, कौन सी दतूरा, अंदर की सेक्रीशन ड्राई फील होता है ना, दतूरा खा के देखो। तो बहरहाल मैं सब्जेक्ट से थोड़ा कॉमन हट जाऊं, ये नेक्स्ट टॉपिक उसी में आता है कि पीरियड से रिलेटेड ओवर ब्लीडिंग। ओवर ब्लीडिंग को अलग अलग नाम से हम लोगों ने पढ़ा, पॉलीमेनोरिया है, मेनोरेजिया है, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, ये सब एक्सेसिव ब्लीडिंग में माया नहीं है। नॉर्मली पीरियड आता है रेगुलर, एक है, एक रेगुलरली इरेगुलर, लेकिन रेगुलर है लेकिन हर बार इरेगुलर आ रहा है, हर बार एक हफ्ता लेट आ रहा है, लेकिन उस इरेगुलरिटी में भी एक रेगुलरिटी है। तीसरा इरेगुलरली इरेगुलर, कभी भी तरतीब ही नहीं, ये तीन किस्म से आता है कुछ लोग। उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, उस इश्यूज में भी हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादातर, इवन माई भी कभी कभी मुकविया राम दवा लिख के देते, जैसे माजून मुकविया रैम है, माजून मुचरस, उसमें भी ध्यान रखो, हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, मे बी एनीमिक। और सिर्फ हार्मोन के ऊपर इल्जाम मत लगाओ, हार्मोन है रहने दो, हार्मोन हम एक सबकॉन्शियस माइंड में रख दो, अगर तुम्हारी बॉडी को गर्म ना करे तो हिसाब से हार्मोन को भी तुम कंट्रोल कर सकते हो 19-20। क्योंकि हम लोग जब दवा देते शुगर के लिए, हम इंसुलिन को मद्देनजर रख के दवा नहीं देते, हम शुगर को कम करने के हिसाब से देते, सर्द खुश्क दवा देते। कभी भी तो उठा के देखो, कोई भी डायबिटिक, कोई भी हार्मोनल डिजीज ही मरता है ना, यूनानी में कितनी दवा, आयुर्वेदिक में कितनी दवा, कितने भी दवा उठा के देखो, जामुन से लेके अफीम से लेके कोई भी दवा जो सर्द खुश्क मिजाज रखने वाली तमाम चीज हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट है, यानी शुगर को कम कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं हार्मोन के ऊपर असर कर रहा है, सर्द खुश्क असर के से हार्मोन अपने काम कम कर दिया,
یا گرم کچھ دینے سے اور میں اپنا کام زیادہ کر دیا. دو تو ہو سکتے ہیں، تیسرا نہیں ہو سکتی، یا دائیں یا بائیں. تو ارریگولر پیریڈ کے ساتھ میں اگر ارریگولر پیریڈ کے ساتھ میں آ رہا ہے تو اس میں بھی دھیان رکھو کہ یہاں بھی ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ تسکین چاہیے کہ تحریک چاہیے. تحریک کی وجہ سے ریگولرٹی آ رہی ہے کہ تسکین کی وجہ سے. کبھی کبھی صرف ایک ابیسرا کی معلوم فلاسف پیشنٹ کو بولنا 1-2 مہینہ تم کنٹینیو رکھو. تم کو مان لے مریض کی مزاج میں رطوبت کی یا برودت کی غلبے کی وجہ سے ارریگولر پیریڈ وتھ اسکینڈی اولیگومینوریا آ رہا ہے. تو ایک آدھ مومیائی کیپسول ایڈ کرو، فلاسفہ دو یا جوارش کمونی دو یا زنجبیل دو، ازراکی دو، الٹی دو. یہ گرم دوا کے اصول علاج رکھی. ایک آدھ مفرد دوا پڑھو اس کے ساتھ. اس میں نے ایک چیز بتایا تھا لاسٹ ٹائم میں، جو کیسیا پسٹولا، جو اپنا کیا نام اس کا سنا کی جو غدہ آتا ہے اس کے اندر، وہ ایک بہترین کام کرتا ہے. اس کو پاؤڈر کر کے دیا کر. کوئی بھی اولیگو میں امینوریا میں بہترین ریسپٹ. وہ ہم ان شاء اللہ فیوچر میں ہم لوگ مفردات میں آئیں گے تو میں سارا ایک مفرد آپ نے اٹھا کے جیسے بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا تھے فلفل سیاگ کے بارے میں. اسی وہ چھوٹا سا ٹرائل ہے. وہ میں ایک جڑی بوٹی جو عام جڑی بوٹی جو ہمارے کلینک میں چاہیے، ان شاء اللہ فیوچر میں ہم اس کو ڈسکشن کریں. تو ارریگولرٹی کو ایون دو irregularity also like irregularly irregular یہ سب چیز کو بھی آپ یا تو تسکین اور تحریک کے حساب سے سوچو یا حرارت برودت کے حساب سے سوچ کے علاج کر کے دیکھو. 100% انشاءاللہ خیر شمبر، یس خیر شمبر آپ کو ریزلٹ ملیں گے. سمجھا؟ تو ارریگولرٹی کے ساتھ میں جو اولیگومینوریا کی اپوزٹ ایک چیز آتا ہے کہ پولیمینوریا، مینوریجیا یا ڈسفنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ. اگر آپ کی کنسپٹ اولیگومینوریا کے اوپر امینوریا پر اگر کنسپٹ کلیئر ہے، اس کی اپوزٹ ہے پولیمینوریا یا مینوریجیا یا ڈسفنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ. دیکھو اس لیے میں بولتا کہ میتھمیٹکس کا اگر ایک اسٹیپ آپ نے سیکھ لی تو اگلے اسٹیپ آپ کے لیے ایزی ہے. یا آپ کو پولیمینوریا یا ڈسمینو یہ کیا نام اس کا ڈسفنکشنل یوٹرائن بلیڈنگ یا مینوریجیا ایکسیسو بلیڈنگ کی پوری اصول علاج اور اس کی کنسپٹ، اس کی ماہیت پرفیکٹ ہو گئے تو اس کا اپوزٹ ہے یہ چیز. تو آپ کو اس کا ضد میں استعمال کرنا. اگر آپ کی ٹھنڈک کی تدابیر پورا سیکھ لیا، کیونکہ ٹھنڈک کی تدابیر کے لیے آپ کو گرمی کی ضرورت پڑتی ہے. پھر آپ کو گرمی کو سنبھالنا، گرمی کو استعمال کرنا آپ کے لیے ایزی ہے. کیونکہ ٹھنڈک کے اپوزٹ جو چیز آپ استعمال کر رہے گرمی ٹھنڈک کے لیے، تو ٹھنڈک کی تو معلومات تو رہیں گے نا آپ کے پاس. تبھی تو آپ گرمی کو استعمال جب گرمی کو استعمال اس کی علاج کے لیے آپ کو ٹھنڈک کا جاننا ضروری ہے. ٹھنڈک کے استعمال تو یہ لازم اور ملزوم ہے. اس لیے دونوں پہلو ہمیشہ یاد رکھا کرو. ایون آپ کوتے باغ کا علاج کر رہے سیکشل علاج کر اس کے اندر بھی یا تو اس کی گرمی کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہا ہے یا اس کو سردی کی وجہ سے اس کو پرابلم ہو رہا ہے. دونوں حالت کے اگر آپ نے سمجھو شخص کو اسٹیمولیٹ کرنا، تحریک کرنا اگر جانے تو تسکین کی وجہ سے پرابلم بھی آپ کو خود بخود آپ کی کیا استعمال کرنا اس کے اوپر سے آپ کو سمجھ. کیونکہ اس کی جو آپ پرہیز بتا رہے ہیں یہ پرہیز اس کی دوسری بیماری میں اس کے لیے ہم ہدایت دیتے ہیں، یہ استعمال کیا کرو، یہ اس کے اپوزٹ. تو پولی مینوریا مینوریجیا یا ڈسفنکشنل یوٹرائن زیادہ تر گرمی سے تحریک سے ہی ہوتا ہے. ہارمون ہوگا، پی سی او ڈی ہوگا، فائبرائڈ ہوگا، انڈومیٹروسس ہوگا، وہ سب سیکنڈری ہم اس کے اوپر دھیان رہے وہ اس کے اوپر ڈسکشن بعد میں. تو یہ جو ایشوز ہے یہ ایشوز اگر گرمی ہے تو اس کو ایک الگ انداز سے بھی دیکھ سکتی یا ایک فلو ہو رہا ہے، ایک سیلان ہو رہا ہے، ایک بہاؤ ہو رہا ہے. اس کا مطلب اس کے پیچھے قوت دافعہ کام کر رہا ہے. ایک فزکس کے حساب سے قوت دافعہ یہ دفع کر رہا ہے. قوت دافعہ بڑھنے کا مطلب ہے قوت ماسکہ کمزور ہو گیا. یہ بھی ہے نا، قوت ماسکہ کمزور ہو گئی اس لیے قوت دافعہ بڑھ رہا ہے.
اب ہمارے دماغ میں ایک بابا ٹھیک ہے تھوڑا سمجھ میں آ رہا ہے، پھر میں نے اس کو تصدیق کرنے کے لیے کنفرم کرنے کے پھر مریض کے پاس واپس آئے، مریض کی مزاج جانے پوچھے تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جتنے بھی یہ سب کمپلین لے کے آتے ہیں مینوریجیا، یہ زیادہ تر صفراوی لوگ کے اندر اور دمبی لوگ کے اندر یہ ایشوز زیادہ ہوتا ہے، بلیڈنگ ڈس آرڈرز۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب بلغم میں نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی ہوتا ہے، لیکن میجورٹی آف دا کیسز کے اندر سفرا اور دمی میں کہ دونوں میں ایک کامن فیکٹر ہے حرارت۔ تو ایسے مزاجوں میں ایسے مزاج کی عورتوں میں زیادہ تر بلیڈنگ اوور ہوتا ہے، یعنی رکتا نہیں، اسپوٹنگ ایسے لوگ اگر کچھ بھی الٹا سیدھا کھا بھی لیا، جیسے کوئی سفراوی مریض ہے، زیادہ تر آم کھا لیا آم کے سیزن، یا تھوڑا کھجور زیادہ کھا لیا، یا کوئی گرم میوہ جات یا کوئی گرم غذا کھا لیا، تو پتا چلا اگلے پیریڈ کے ٹائم پہ پیریڈ 2 دن کے بعد میں رک رہا ہے یا زیادہ بلیڈنگ ہو رہا ہے، ہمارے دماغ جہاں تک پی سی او ڈی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن یہاں آپ کی معقول و مشروب کی وجہ سے باڈی میں حدت بڑھنے کی وجہ سے آپ کی پیریڈ میں زیادتی ہو رہی ہے۔ کبھی کبھی اگر ڈیپ ہسٹری لیا تو پیشنٹ کو تم خود بول سکتے دوا کی ضرورت نہیں ہے، لاسٹ ٹائم آم کا سیزن تھا تو 2 مہینے سے تم آم خوب، ہاں ڈاکٹر ایک دم صحیح بولا، ادھر بھی دوا لکھ کے دینے کی ضرورت نہیں اگر آپ کی ہسٹری اگر پرفیکٹ اگر ہے تو یہاں یاد رکھنا، یہاں گرمی ہر چیز کو ایکسپینڈ کرتا ہے، ایکسپینشن بلڈ ویسل کو ہر چیز کو ایکسپینڈ کرتے ہیں، ایکسپینڈ پھیلنا انبذاتی کیفیت کی ضرورت پڑتی ہے کوئی چیز بہہ کے باہر آنے کی، پلس اس کے ساتھ میں تھوڑا سا رطوبت بھی چاہیے تاکہ وہ باہر نکلے، اس لیے گرم مزاجوں میں سب سے زیادہ پولیمینوریا، سب سے زیادہ مینوریجیا، سب سے زیادہ بلیڈنگ ڈس آرڈرز، کلوٹنگ ڈس آرڈرز ہوتا ہے۔ دماغ میں رکھو پہلے پیشنٹ کی مزاج، بعد میں تم کو پیشنٹ کو دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں، جتنا عورتیں آتے ہیں کہ گینک ڈس آرڈر بولنے سے پہلے دماغ میں رکھو شاید یہ عورت جو ابھی یہ کمپلین ابھی بولنے والا ہے، اگر نہیں بھی بولا ان سے پوچھ کے تو کہا ڈاکٹر صاحب نے صحیح بولا پیریڈ 10 دن 12 دن تک چلتا ہے، تو دھیرے دھیرے ہم کو ایک پوائنٹ ملتا ہے کہ مزاج کو شناخت کرنے میں، اس کی مزاج کی شناسی میں تم کو پیریڈ کا بہت بڑا ایک سپورٹ ملتا ہے، تو ہم کو مالے بیسیکلی گرم ہے، تو اس سے تم اٹھا کے دیکھو جتنے بھی مینوریجیا پولیمینوریا کے اندر سب سے بہترین دوا یعنی مزاج کے اعتبار سے سرد خشک، سرد خشک گرم اس میں استعمال کیا جائے، گرم خشک اگر استعمال کیا تو خشکی ساتھ دیں گے لیکن وہ گرم سے مزید بلیڈنگ ہوتا ہے، تو سرد خشک مزاجوں میں سب سے عام کامن چیز کیا ہے، جیسے بھی پیشنٹ آ کے بولتا ہے ہلکا سا بلیڈنگ ہے ڈاکٹر صاحب 5 دن روکتا ہے لیکن 7 دن 1 2 دن اسپاٹنگ ہوتے پھر نماز نہیں ہوتا ہے، تو اس کو بڑے بڑے مطلب گائنیکولوجی کلب انویسٹیگیشن یا کسی کو زیادہ اس کو پرابلم نہیں ہے کہ ہم اس کو زیادہ تفصیل سے لے کے جانے کی ضرورت نہیں، اس کو صرف تم ایک کام کرو، ایک نسخہ لکھ کے رکھو، اس میں آملہ یعنی کہ آملہ خریدو، سکھا آملہ، تازہ نہیں، تازہ تو جلدی خراب ہے، آملہ کا بیج نہیں اس کی، یہ اس کو پاؤڈر کر کے رکھو، پاؤڈر کر کے اس کو رکھو، باقی کوئی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی، صرف صبح شام دوست کیوں عملہ سرد خشک حابس قابس مجفف ہے، جبکہ زیادہ تکلیف بھی نہیں دیتے، کانسٹیپیشن کی ورک نہیں کرتے، تو چھوٹی موٹی جو پولی مینوریا ہے، چھوٹی موٹی اسپاٹنگ ہے، اسی سے بند ہو جاتا ہے، اس کی جگہ آپ کو ٹائم نہیں ہے تو مشروب آملہ لکھ کے کافی پیشے میں لوگ سب وہ کھائے تو ایک دم پرفیکٹ ہے، 7واں دن بند ہو جاتا ہے، مائلڈ بلیڈنگ میں ہیوی مینوریجیا میں نہیں، جو ہیوی فلو اس کی بات وہ میں آ رہا ہوں اس کے اندر، ایک چیز یہ ہو گیا، وہ بھی اگر نہیں ہے تو کامن ایک چیز ایلوپیتھی ڈاکٹر لوگ جو استعمال کرتے ہیں کیلشیم کی ٹیبلٹ اٹھا کے دے دو، شیلکا لو کیلشیم سینڈلس ہو، وہ دینے بجائے یونانی کی ابے مرواری یا کرسکستہ صدف یا کرسکستہ مرجان جور والا دو، اس سے بھی چھوٹی موٹی بلیڈنگ نارمل میں آ جاتی ہے،
1 BD 1 BD 1 BD, कभी 2 BD भी दे सकते, कोई मसला नहीं। इसके साथ आप अब्बे नरकचूर भी दे सकते, जबकि अब्बे नरकचूर एक बेहतरीन दवा है। जो बच्चे खाना खाते संडास में भागता है या कुछ तो आईबीएस के वैसे भागता है, उसके लिए नरकचूर अच्छा है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को थोड़ा रोकता है वो, और आंतों को मजबूत करता है। वही चीज तुम इधर भी इस्तेमाल कर सकते कि अब्बे नरकचूर कोत मासिका को बढ़ाता है, इसलिए आप कभी कभी उसको सूरत इंसान में भी दे सकते, क्रॉनिक जिदेन में भी दे सकते, क्रॉनिक जहीर यानी कि इसमें डायरिया में भी दे सकते, ये ब्लीडिंग में भी दे सकते, कभी कभी मैं सलसल बॉल में भी देते हैं। जब आपकी जो कंसेप्ट जो है ना, गौदंदी बेस्ट है, गौदंदी भी कैल्शियम का सबसे बेस्ट है, गौदंदी 2 BD दे सकते हैं अब्दुल्ला जो बताया। देखो, अगर हमारी एक एक पॉइंट, एक एक लाइन कैफियत के पर अगर आप सीखेंगे तो आपको हर जगह पे ये चीज काम आ सकता है। मिसाल के तौर पे आपने, मैंने अभी बताया कि अमला, अभी हमारा एक प्रोडक्ट रहता है, आप खुद बना सकते कि मैं हरमस का हर नुस्खा, पैटर्न और नुस्खा सब ओपन करता हूँ मैं। एक हमारे एक नुस्खे सफूफ सैलानी बोलते हैं, सफूफ सैलानी, नाम सैलानी लिए हो, सैलान, हर किस्म के सैलान को उसका नुस्खा क्या है वो, अमला और असल सोच अम्बोजन उठा के पाउडर करके रखिए। और आप भी ऐसे 1 किलो 2 किलो बना के रख दो। अभी अलाउद्दीन सर बोलेंगे कि तब से हमारे धंधा कम हो जाएंगे, लेकिन हम हर चीज को साली करेंगे, वो हमारे पास रेडीमेड मौजूद है। असल सोस और अमला को पाउडर करके रखो, गायनेकोलॉजी की 50% ट्रीटमेंट उसमें कर सकते हो। पोलीमेनोरिया रहने दे, मेनोरेजिया रहने दे, डिस्फंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग रहने दे, दोनों में ये काम आएंगे ये पाउडर। सिर्फ ये दोनों में नहीं, अभी गिनते जाए कहाँ का इस्तेमाल कर सकते, जीरियान में, इतिलान में, इतिलाम में, सूरत इंजाल में, सल्फिल बोर्ड में, ये सब जहां फ्लो आपको रोकना है, क्रॉनिक डायरिया, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इंटरनल ब्लीडिंग, एक्सटर्नल ब्लीडिंग, सब चीज को आपको अंदरूनी तौर पे हाबिस काबिस मुजफ्फिफ से आपको जरूरत पड़ती है। हमेशा याद रखो, आपकी तमाम ट्रीटमेंट केमिस्ट्री से नहीं, आपकी तमाम ट्रीटमेंट फिजिक्स से होना चाहिए। तुम फिजिक्स के टीचर या हम फिजिक्स की माहिर, हम केमिस्ट्री से कोई चीज नहीं बताएंगे। केमिस्ट्री से चीज अगर बताने के लिए आपको मैं पूरा रिपोर्ट लेके बैठना पड़ेंगे, तो केमिस्ट्री में जीरो हूं। तो पोलीमेनोरिया या मेनोरेजिया या ये चीज के अंदर सर्द खुश्क दवा फर्स्ट डिग्री के हिसाब से इलाज कर। अब तुम उठा के देखो, जो कॉमन प्रोडक्ट यूनानी में सुपारी पाक आता है, माजूनी सुपारी पाक आता है, एक सुपारी पाक आता है। नजला में मेरा एक पेशवा, नजला में भी 100% नजले, नजले आर में बेहतरीन मेडिसिन है सफूफ सैलानी। नजला भी क्या है, डॉक्टर साहब, कोई डॉक्टर साहब ने टेक्स्ट मैसेज भेजा, नजले में मुझे रिजल्ट मिला। नजले में नाक से जो बहता है ना, वो भी एक बहना है, जिरियान है, सैलान है, ये भी बह रहा है ना, तो उसमें भी अच्छे रिजल्ट मिलते। तो यहाँ जो पोलीमेलोरिया के अंदर आप ये चीज इस्तेमाल करते, तो इसमें गर्मी को छोड़ के सर्द खुश्क दवा कोते मासिक को बढ़ाने की दवा इस्तेमाल किया जाए, कोते मासिका को। अब ब्लीडिंग ज्यादा हो रहे कम हो रहे, वो एतबार से आपको अभी यूनानी की कोई भी चीज उठा के देख, वेट कफ में भी काम करते हैं। सुपारी पाक, माजून सुपारी पाक पाउडर, माजून मोची रस, ये तीनों तुम उठा के देखो, तीनों की मिजाज कुली तौर पर बहुत सारे कंडन है, आबिस काबिस यानी मुजफ्फिफ असरात। इसलिए कभी कभी अच्छे अच्छे हकीम क्या करते, सूरत इंजाल में सुपारी पाक लिख के देता है। अब वो जो पढ़े लिखे बीओमस एमडी डॉक्टर पूछते यार क्या यार ये नीम हकीम सूरत इंजाल में सुपारी पाक दे रहा है, लेकिन वो हकीम साहब तिब को अपनी कैफियत के हिसाब से इलाज कर रहे, सही इलाज कर रहे हैं। लेकिन हमने तो किताबों में सुपारी पाक सिर्फ औरतों की बीमारी में लिख के पढ़ा है कि सुपारी पाक हाबिस काबिस मुजफ्फिफ है। आपको इतला में भी सूरत इंजाल में भी मौजूद
सैलान रंग को जितना आप सुपारी पाक लिख के देते हो वैसे आप जिदान में भी दे सकते हैं, किला में भी दे सकते हैं। ये है हिकमत। सो अगर सपोज ये जो छोटी मोटी पॉलीमिनरल के मेनोरेजिया आ रहा है, अब हमारी डर ये रहता है कि मरीज आके दिमाग खाते डॉक्टर साहब यूएसजी में पीसीओडी है एंडोमेट्रियोसिस, उसका क्या होगा इसमें, उसको पहले समझाओ कि ट्रीटमेंट की मकसद क्या है। ट्रीटमेंट की मकसद ब्लीडिंग या सिम्टोमेटिक रिलीफ है तो ये कर सकते हैं। यस, अब्दुल्ला शेख अशोगा, यस यस यस, एक अच्छे पॉइंट बताया अब्दुल्ला ने। जैसे कि मस्तूरी ने, मेहरी ने, मेंसोरेक्स है, ये M2 टोन बोल के चरक का बहुत फेमस एक प्रोडक्ट है, यूट्राइन टॉनिक। जितने भी यूट्रस की टॉनिक में अशोक चाल लिख के रखा है। जैसे जितने भी कार्डियक डिसीज के अंदर अर्जुन चाल लिखता है, जितने भी नजले के इसमें असल सोच लिखता है, जितने भी कोते बाग में मूसली लिखता है, मतलब कॉमन तरीका हो गया सबका। ये जरूरी नहीं किसी ने लिख के गया वो फॉलो कर रहे सब लोग। इसकी मिसाल है वो। तो अशोक चाल का भी मिजाज बेसिकली हल्का सा सर्द खुश्क है वो, इसलिए यूट्रेन मसल को भी मजबूत करता है। किसी को यूट्रेन मतलब प्रोलैप्स हो रहा है, यूट्रेन यूट्रस की प्रोलैप्स हो रहा है, उसमें भी अशोक चाल देता है। इरेगुलर ब्लीडिंग में भी अशोक चाल देता है। बच्चा अगर नहीं हो रहा है इनफर्टिलिटी केस, उसके अंदर भी अशोक चाल की यूट्रेन टॉनिक भी पिलाता है। अब यहाँ याद रखो, हेवी ब्लीडिंग हो रहा है तो हमको थोड़ा इंतहाई किस्म का क्या इस्तेमाल करना पड़ेंगे, सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करना पड़ेगा। 1 मिनट है। तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको इंतहाई किस्म की मतलब थोड़ा सा मिजाज में, अभी मैंने बताया कि हल्का फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री मिजाज में आता है आंवला वगैरह, लेकिन दिमाग में पहले मुफरात के तौर पे जो स्ट्रॉन्ग जो काबिज काबिज जो थी दवा इस दवा में इस्तेमाल करना। अगर सपोज छोटी मोटी पॉलीपोसिस्ट की वजह से या फाइब्रोइड की वजह से भी, फाइब्रोइड की वजह से और पॉलीसिस्ट की वजह से किसी को ब्लीडिंग नहीं होते, याद रखो कोई पॉइंट। पॉलीसिस्टिक ओवरी से पीरियड बढ़ता नहीं। हमने गायनक में क्या पढ़ा, पीरियड इज डिपेंड अपॉन ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। उसकी ज्यादती की वजह से ओवर ब्लीडिंग के जैसे एक अलामत है पॉलीसिस्ट। पीसीओडी एक अमराज नहीं है, पीसीओडी ब्लीडिंग की जैसे एक अलामत है, फाइब्रॉइड एक अलामत है, समझा। तो उसको इलाज करने के लिए हम अगर मान लिया एक प्रॉब्लम इस वजह से हो रहा है, वहां भी लास्ट हम पढ़ते हैं हार्मोन। हार्मोन के पीछे हार्मोन की कैफियत क्या है, वो कैफियत अगर इलाज किया तो पीरियड के साथ साथ पीसीओडी भी कम हो जाएगी या फाइब्रॉइड भी कम हो जाएगी। क्योंकि सर्द खुश्क दवा से ही पीसीओडी कम होता है, सर्द खुश्क दवा से ही फाइब्रॉइड अच्छा होता है। कि दोनों की साइज कम होने के लिए खुश्की की जरूरत पड़ती है, हार खुश्क नहीं, सर्द खुश्क, वही आदमी उस चीज को साइज को कम करता है। अब उसमें क्या क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल की ब्लीडिंग है, नेक्स्ट लेवल की इश्यूज अगर है, पॉलीमेनोरिया है या मेनोरेजिया है, तो थोड़ा हायर वर्जन ऑफ मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। कभी सदफ से या आमला से नहीं लिखता है वो, मोचिरस भी थोड़ा सा सेकंड डिग्री में थोड़ा सा आता है वो। उसके लिए सबसे बेस्ट कुछ खाली मुफरत दवा याद रखो, एक है राल। ये राल आप याद रखने से आपको क्या फायदा है मालूम, अगर आपके पास वक्त नहीं है क्योंकि कोई नुस्खा बनाने के लिए, आपको नुस्खा बनाने के लिए टाइम नहीं, तो कम से कम ये होना चाहिए आपके पास, इस प्रोडक्ट के अंदर मैंने उठा के दे दिया, हरमस ने हमदर्द ने ला के दे दी, ये दवा फलाने में काम करता है। तो अगर एक हकीम है तो आप कट करके उसकी प्राइस में मत जाओ, प्राइस मत पूछो मुझे कितने परसेंट में फायदा है, मुझे आप 50 में देंगे क्या 40 में, ये तो हकीम का काम नहीं। हकीम कट करके उसको निकालता है और देखते हैं कि इसकी कंटेंट ना आई है, इसके अंदर राल है, इसके अंदर फिटकरी है, माजू है, अनार का छिलका है, ये सब चीज से हमको समझ में आता है कि ये चीज
कम हो, क्योंकि वो सर्द खुश्क। अब ये डिग्री में अच्छे सर्द खुश्क मिजाजों में एक दवा आता है, दवा और एज वेल एज गिजा, वो है अनार। अनार, अनार के बारे में ये कहते हैं कि कुरान में इसका जिक्र है। अनार का एक बारे में अगर आप स्टडी करेंगे, अनार में कोई चीज ऐसा नहीं, कोई चीज फेंकने की लायक हो। जैसे हमारे गांव में एक चीज बोलते क्या यार, ये तो ऐसा हो गया कि बकरे को काटा है, बकरे को काट के देखो कोई चीज फेंकने को नहीं रहता हो। उसके पैर से लेके, सर से लेके, उसके आंतड़ी से लेके सब खाता है इंसान। बच्चा कुचा जो खा ले वो भी बेहतर, यानी फेंकने की लायक कोई चीज नहीं रहता है, उसका हड्डी तक खाता है सूप लगा के। वैसी एक चीज है अनार। अनार के पत्ते का अलग है, अनार की छाल अलग है, अनार की फूल अलग है, अनार की छिलके अनार का अलग है, और उसकी फूल, उसको गुलनार के नाम से जाना जाता है, गुलनार। अब अरब औरतों के, अरब और जो जाता हूं मैं अरब, ये दुबई वगैरह में, तो उन लोग का गायनेकोलॉजी में सबसे बेहतरीन होम प्रिपरेशन है, दो प्रिपरेशन। उन लोग क्या करते, गुलनार लेके आते, अनार का फूल, उसको पाउडर करता है, उसमें थोड़ा शक्कर डाल के रखता है, और एक आधा चम्मच सुबह शाम दूध में पीते हैं, पोलीमेनोरिया में या कसरत तम्स में या पीसीओडी में। कुछ लोग अनार की फल का छिलका भी लेके आते हैं, उसको पाउडर करके रखते हैं साय में, वो भी एकदम सीवियर हेवी हेवी ब्लीडिंग में अनार की फल का छिलका भी, अनार का फूल, गुलनार, ये दोनों फायदेमंद है कसरत तम्स में। अक्सर बहुत सारे मैंने देखा जो ओल्ड जनरेशन मरीज को मैंने ये देखा है कि लोग ने कितना उस चीज को इस्तेमाल करते कॉमनली। ओके, तो ये याद रखो, इसके अंदर अनार सेकंड डिग्री का, आंवला से भी ऊपर है। अगर आपको कहीं भी गुल ऐसी जगह पे जहां आपको गायनेकोलॉजी मैनेज करने में दवा नहीं, तो आप एक काम करो, यस, इमली की बीज, इमली का भी सर्द खुश्क में आ रहा हो एक एक चीज के ऊपर, इमली की बीज है, गेरू है, सिर्फ गेरू भी गिलो, गेरू सिर्फ रेड ऑक्साइड, अच्छा गेरू मिलेंगे, पाउडर करके देखो, हम वजन शक्कर डाल दो, समझा, थोड़ा सा उसको भून ले मांगता है तो, नहीं तो सिर्फ गेरू, प्योर गेरू ला के रखो घर पे, 1 किलो गेरू तो 1 किलो शक्कर डाल दो, मिश्री डाल दो, पाउडर करके देखो, 2 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ, सेलानोग्राम, कसरत ताम्स, मेनोरेजिया, डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, सब रुक जाते हैं। क्योंकि ऐसी कंसेप्ट मॉडर्न वाले डॉक्टर के पास नहीं है, वो खाली या तो काट के फेंकना या डीएनसी या कोई ऐसी दवा इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा उनके पास नहीं। आबिस काबिस का कंसेप्ट नहीं है उनके पास। तो आपको अगर मुफरदात पढ़ने के टाइम पे कोई मुफरत में से पढ़ रहे तो 3-4 दवा काफी, ज्यादा मत, 3-4 पाउडर बना के रखो ऐसे, आबिस काबिस मुजफ्फिफ के तौर पे। ये मैंने जो बताया सिर्फ गैनिक में नहीं है, आदमियों में भी इस्तेमाल कर सकते, बच्चे में भी इस्तेमाल कर सकते कसरत के अंदर। अब थर्ड डिग्री आता है, और थर्ड और फोर्थ डिग्री में सबसे ज्यादा काबिज आबिस है राल और अफ्यून। अफीम भी इंतहाई आबिस काबिज, खून को रोकने के लिए बेहतरीन चीज है। एक रत्ती भर, एक राय की बराबर या 2 राय के बराबर अगर दूध में दिया तो वो भी फायदा उससे मिलता है, जबरदस्त फायदा मिलता है। एक 1 मिनट है, एक 1 मिनट। सो उसकी दर्जे में है राल, और क्या नाम उसका, अफ्यून है। तो अफ्यून पे तो अपन ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो ममनू है।
तो फिटकरी भी 3rd 4th डिग्री में फिटकरी बिरिया करके दो। राल है, जैसे हमारे थर्मस के अंदर एक कैप राल आता है, उसकी बेसिक कंडन राल सफेद और फिटकरी बिरिया और गौदंदी, कुश्ते गौदंदी है। वो इंतहाई किस्म के ब्लीडिंग में, मेनोरेजिया में और डिसफंक्शन यूट्रल ब्लीडिंग आपका 50-60 के बाद उसमें 2 BD 1 BD रिजल्ट मिलता है। वही दवा, याद रखो, वही दवा माई 1st और 2nd डिग्री यूट्रेन प्रोलैप्स में भी इस्तेमाल कर सकी। यूट्रेन प्रोलैप्स को भी हमको आबिस काबिस रिजल्ट चाहिए ताकि वो नीचे मसल में उतरे, मसल थोड़ा सा इंकिबासी कैफियत बढ़ जाए मसल के अंदर, ताकि वो नीचे में उतरे और यूट्रेन मसल भी अच्छे हो जाए, उसमें वो रिजल्ट मिलता है। और बाकी आप देखते हो जैसे कि रेडीमेड दवा सब उठा के देखो, ज्यादातर अब्बे मरवारी हाबिस काबिस, सदफ हाबिस काबिस, मोचिरस हाबिस काबिस, सुपारी पाक हाबिस काबिस, और कैपराल हाबिस काबिस, कैप उम्मा जदीद हाबिस काबिस, कैप सैलानिल हाबिस काबिस, सफुर सैलानिल हाबिस काबिस, जितने भी चीज ज्यादातर, क्योंकि पब्लिक को ज्यादातर औरतें हेवी ब्लीडिंग से ही परेशान होते, कम ब्लीडिंग से कोई परेशानी नहीं होती, तो ज्यादातर मरीज डॉक्टर के पास ऐसे लोग ही आता है। तो ये दिमाग में रखो। माजविन मोचिरस से लेके जैसे खमीरा मरवारी दे, वो भी मेनोरेजिया में कसरत तम्स में काम करता है। तो एक बार बल्कि यूट्रस में भी काम करता है। अच्छी, व्हाट इज बल्कि यूट्रस? व्हाट इज बल्कि यूट्रस? बल्कि यूट्रस का मायना है कि जैसे अभी यूट्रस ऐसा ऐसा बैठा है, या ऐसा एक यूट्रस एट द एज ऑफ 40-45 के लिए यूट्रस पूरा ऐसा टर्न हो जाके खड़ा है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बल्कि यूट्रस। जैसे कि बत्ती है या दिया, मोमबत्ती है, मोमबत्ती बुझने को आता है तो कैसे फटकता है, वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं। और जैसे मुर्गी को काट के डाला है दबा करके, तो मुर्गी जान निकलने से पहले इतना फटकता है वो, क्योंकि वो जान जा रहा है, उसके मैक्सिमम अपनी चीज को बाहर लेके आते हैं। इसलिए मेनोपॉज के टाइम अतराफ, यानी कि 40 के बाद में ज्यादातर लोग को हेवी ब्लीडिंग और ये जो हाइपरप्लासिया कह सकते हैं, या ओवर साइज बढ़ गया, उसके अंदर साइज नहीं बढ़ते, बल्कि आ रहा, वो भी ऋतुबत की वजह से हो। उसमें भी सर्द खुश्क और गर्म खुश्क दोनों दवा उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखो, वो भी बीमारी नहीं है, वो एक नेचुरल फिनोमिना है। जो ऐसा यूट्रस था, वो यूट्रस आफ्टर 40 में थोड़ा सा साइज में बढ़ जाते हैं। सो दैट इज अगेन हाइपर एक्टिविटी की वजह से। वो हाइपर एक्टिविटी इसलिए होते हैं कि ये चाह रहे हैं कि मैं मैक्सिमम अपने आप को मेंटेन रखे, मेरी जवानी या मेरी प्रोडक्टिविटी, मेरी फर्टिलिटी और ज्यादा करो, इस लिहाज से वो ओवर एक्टिव होते हैं। एक चीज आप जानते होंगे कि एग्रीकल्चरल में एक नया इजाद किया किसी ने, जैसे अभी आपको भी वो ट्राई कर सकते हो। जैसे आपके घर पे कोई फल का दरख्त या आम का दरख्त, अब तक उसमें आम नहीं आम नहीं आया या कम आया, बहुत जमाने से कम आते, लेकिन बिल्कुल नहीं, तो उसको एक रिंग बनाओ, उसको बोलते हैं रिंग। रिंग बना के उसको ज्यादा आम मिल सकता है। जो उसकी जो तन रहते हैं ना, ये जो उसकी मेन स्टेम, तन नीचे का हिस्सा, उसके अतराफ ये रिंग के जैसे उसकी स्किन को काट के निकालो, पूरा सिर्फ स्किन, पूरा का पूरा ऐसा, मतलब पूरा तन के अतराफ से तकरीबन एक 1 सेंटीमीटर या 1 इंच के अतराफ में ऐसा स्किन को ऐसा पूरा निकाल दो। आप एक ट्राई करके देखो, अगले साल उसमें 10 गुना फल आ जाएंगे। वो क्यों मालूम? जैसे दरख्त को इंफॉर्मेशन मिल रहा है, क्योंकि इसकी ज्यादा सप्लाई कहाँ से होता है? उसकी छिलके से, छाल से। तो दरख्त की इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मैं सूखने जा रहा हूँ, यानी दूसरी जबान में दरख्त समझ रहा है कि मैं मेनोपॉज में जा रहा हूँ, यानी कि मेरी फर्टिलिटी खत्म होने वाला है, तो आई शुड नॉट डू सम हार्ड वर्क, यानी कि लास्ट में मेरी कैपेसिटी जितना उसको मुझे बाहर निकालना है। तो क्या करते हैं वो टाइम पे मरीज, झाड़ ये समझ रहे कि मैं एज ओल्ड हो रहा हूँ, मैं सूखने जा रहा हूँ, गिरने जा रहा हूँ, तो फिर पूरे की पूरी, यानी कि एक तरफ से हम उसको एक धोखा दे रहे, इसको झाड़ को। वो आजकल कॉमन है पूरी,
अब यूट्यूब पे यार बिल्कुल नहीं होता, मैंने रिंग बिठा दिया, आज तो भरपूर आया आपकी बार। तो ये बल्कि यूट्रस का भी कहानी वैसी है, जैसे उनको मालूम पड़ रहा है कि प्रोडक्शन रुकने वाले, तो एक्टिव हो जाते हैं यूट्रस और हार्मोन, इस कंडीशन को कहते हैं बल्कि। बहरहाल पोलीमेनोरिया, मेनोरेजिया, ये सब चीज के अंदर याद रखना गर्मी की वजह ज्यादातर तकलीफ। अब 40-50 के बाद में मेनोपॉज हो गया, उसके बाद में 5-10 साल के बाद में 5 साल के अंदर फिर ब्लीडिंग हो गई, 80 साल हो गए, 70 साल में, उसको बोलते हैं डिस्फंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। कभी कभी कोई वजह नहीं होती इसमें, लेकिन कभी कभी वो सीए का भी चांसेस रहते हैं, सीए ऑफ यूट्रस की वजह। तो बाद में तुम लोग रूल आउट करना उस चीज को, ऐसा अगर कोई ब्लीडिंग अगर आ रहा है। अब ये जो शिकायतें डिसऑर्डर में, एज एक फैक्टर है। 40 की एज में, सिन्न शबाब में, सिन्न कबूलत में जो आपके ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, वो ट्रीटमेंट भी एज के मुताबिक आपको उसूल इलाज और उसकी तदाबीर बताना जरूरी है। सर्द खुश्क दवा हर जगह पे, ज्यादातर जगह पे। कभी कभी क्या होते हैं ये सब चीज से, अगर आपकी होते दाफिया बड़ा है ना, होते दाफिया, तो कभी कभी रुतूबत की गलबे के वजह से भी कम होता है। मिसाल के तौर पर बलगमी वालों को, बलगमी वाले में रुतूबत की ज्यादती की वजह से भी कसरत तम्स होता है। ऐसी जगह पे कभी कभी हमको गर्म दवा इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि रुतूबत को कम करने के लिए। सर्द खुश्क भी चलेगा, सर्द खुश्क से भी हम खुश्की ला सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम गर्म खुश्क दवा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल ओवरऑल आपको याद रखना है, खुश्की, सर्द खुश्की बेस्ट मेडिसिन है, ये दवा इसको चेक। अब आपको इलाज में दवा लिख के देना है, वेदर इट इज पोलीमेनोरिया हो या मेनोरेजिया हो, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। जैसे एक मशरूब आमले लिख के दिया, या शरबत अंजीबार लिख के दिया, इसे कोई भी एक चीज उठा के दे सकते, दोनों सही है। सिर्फ शरबतों में, टैबलेट में अब्बे मरवारी दे, कुछ का सदफ है, कुछ का बंदी है, कुर्स बंदिश खून है जिसके अंदर माजू वगैरह संगी जरात है, कुर्स बंदिश खून, तो ये सब कुर्स आप 4-5 कुर्स लिखने, इसको कोई भी एक कुर्स लिखते हैं। अगर हेवी ब्लीडिंग है तो कुर्स हादिस भी है, कुर्स बंदिश खून है, 2 बीडी दे सकते हैं। अब माजून के तौर पे आपको ब्लीडिंग को रोकने के लिए माजून मोचिरस है। अगर आपका ऐसा कोई इन्फ्लेमेटरी कंडीशन भी है तो तुम माजिल दे दो, रात में माजून मोचिरस या माजून मारिक सुबह दे भी दो। अब आपको ऐसा लग रहा है इसके अंदर थोड़ा सा कंडीशन लग रहा है, तो दे भी दो उसको अटैक, ताकि इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी भी अच्छे हो जाएंगे, ब्लीडिंग जाए, ताकत भी मिले। तो 15 ग्राम दो रात में। अब पेशेंट बोल रहा मुझे मोचिरस से मोचिरस मुझे थोड़ा सा आवाज ब्रेक हो रहा है, आवाज नहीं आ रही। तो अगर सपोज आपको ऐसा लग रहा है पेशेंट की कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो खमीरा मरवारी, कभी पेशेंट आके डॉक्टर साहब मोचिरस खा लिया तो थोड़ा सा का शिकायत था, अभी शिकायत बढ़ गया। अब तुमको ये देखना कि तुमने जो दवा दी उसको गलत मिजाज दवा नहीं, फिर उसको फाइल्स क्यों हो गए, आपकी दवा की वजह से उसके अंदर खुशियत बढ़ गया, उस वजह से उसको फाइल्स की शिकायत होगा। तो कभी मोचिरस चेंज करके उसे एक लाइट लैक्सेंटिव ऐड करना, ये सब आपके के जैसे खेलना है। एक बार रिपीट करूं, बोल रहा ड्रग देखो, शरबत में शरबत अंजीबार है, मधु आमला है, 2 चीज आपको कॉमनली इस्तेमाल करते ज्यादातर। एक बेहतरीन हाबिस काबिजों में सबसे फर्स्ट डिग्री है मशरूब आमला या शरबत आमला, शरबत अंजीबार, शरबत अंजीबार दे। अब दूसरी चीज जो है इसके अंदर टैबलेट के तौर पे, कुर्स के तौर पे कुर्स का मरजान है, अब्बे मरवारी दे, कुर्स का जरोल है, से बंदिश खून है, ये सब 2 बीडी दे के कोई भी एक बीडी लगा सकते। माजून में सुबह भी दिल, और आपको इस लग रहा है थोड़ा मेट्राइटिस या इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है या सर्विस है उसके साथ में, तो दे भी दिल और सुबह दे दो 10 ग्राम।
और रात में माजून मोचिनस या माजून सुपारी पाक दे दो, आप इसका दो। अगर उससे ज्यादा कब्जियत हो तो उसको चेंज करके जवारिश आमला दो रात में। जवारिश आमला से आवाज नहीं आ रहा कि हिना कौसर समझ में नहीं आ रहा बोल रहे अब्दुल्ला, सही है क्या आवाज? जी सर, आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है सर। हाँ कुछ लोग बोला समझ में ही नहीं आ रहा। मैं 500 बोल रहा है। आवाज आ रही है। ओके ओके, आपको का आवाज कट रहा है, शायद उन लोगों का रेंज का मसला होगा, ब्रेकिंग होगा बोल रहे। थोड़ा सा सर साउंड में सफरा छिड़क दीजिए। थोड़ा सरस का सफा छिड़कना पड़ेगा। चलो अच्छी बात। बल्कि भी तो ठीक है याद सर। रखो, इसमें आपकी जहन काम करना जरूरी है। मेरी जहन इसमें तुम इस्तेमाल मत करो। मेरी जहन एक इंफॉर्मेशन आपको दिया, आपकी नॉलेज, आपकी तजुर्बा है, याद रखो, नॉट माई टॉक या मेरी स्पीच नहीं। तो इसमें मजीद अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रहा है, पेशेंट बोल रहे लाइफ थ्रेटनिंग, इतना हेवी फ्लो हो रहा है, तो कैपराल 2 BD या कैप उम्मा जदीद 2 BD, ये दोनों का काम एक ही, लेकिन राल है ऊपर आते उसके नीचे कैप, दोनों का कंडन के अंदर राई है और विटाकिनी भी है, ये 2 BD। दूसरी चीज इंतहाई किस्म के आबिस के तौर पे सफूफ इस्तिहाजा बोल की पाउडर आता है, अंदर का भी है और अरमस का भी। सफूफ इस्तिहाजा, उसके अंदर माजू वगैरह है, वो भी ब्लीडिंग को भी रोकता है, यूट्रस की मूवमेंट को भी ये कम करता है, वो 1 स्पून BD। और इसके साथ में अगर आपको जो भी आपके एसोसिएटेड सिम्टम है, सिम्टम्स को कंट्रोल किया जाए। कभी कभी याद रखो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर एनीमिया की वजह से भी होता है। एनीमिया की वजह से भी सफूफ इस्तिहाजा एक पाउडर है, सफूफ इस्तिहाजा, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब ने बोला हिस्टेक्टमी करना, डेट दे दिए। मैं बोला डेट जाएंगे हम 2-3 महीना मुझे दो, काटने के लिए सब डॉक्टर तैयारी है, सब ऑप्शन बहुत है काटने वाले, तो जो ऑप्शन ज्यादा रहते हैं उसको साइड में रखो बोलने का। तो हमारे ट्रीटमेंट 3 महीना का, उसके बाद में अगर नहीं हो रहा तो यू गो कंटेंट, उसको ठीक दो, कोई मसला नहीं। तो ये ओवर ब्लीडिंग की मैनेजमेंट हो गई। अब ये ओवर ब्लीडिंग मैनेजमेंट को आओ, बस ये अगर परफेक्ट हो गया तो ये परफेक्शन आप मुख्तलिफ जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, अभी मैं यहाँ स्टॉप इसलिए कर रहा है कि अभी 1.5 घंटा हो गया, फिर लाइट भी थोड़ा डिस्टर्ब है, हमारा रेंज भी करप्ट नहीं है। कुछ डाउट वगैरह तो 10 मिनट में रहता हूँ, क्योंकि ये टॉपिक गायनेकोलॉजी खासतौर से अपने ग्रुप में लड़कियां बहुत है, सब इंशाल्लाह बेहतरीन यूनानी के थ्रू सब गायनेकोलॉजिकल इश्यू हम लोग ट्रीट करेंगे। गायनेकोलॉजी के थ्रू ही यूनानी के नाम रोशन करेंगे हमारी लेडी सतीबा या नुकमा। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन वगैरह तो अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर एक क्वेश्चन है, आपने पीसीओडी में कहा कि सरद और खुश्क मेडिसिन देनी है, राइट सर? लेकिन Yes. सर इसमें ये है Yes. कि सेकेंडरी एमोनीरिया हो जाता है, कंप्लेंट है, मतलब पीसीओडी पेशेंट में मैक्सिमम होती है, तो हम तहरीक कब दे देंगे और तस्कीन कब दे देंगे सर, प्लीज आप ये बताइए। सेकेंडरी एमिनोरिया नहीं सर, पीसीओडी में आपने कहा मतलब- सरद और खुश्क मेडिसिन देने हैं। यस हेलो सर जी, यस आपने जी, लेकिन इसमें ये कंप्लेंट है पीसीओडी पेशेंट में उनको सेकेंडरी एमोनीरिया होता है, तो हम उस टाइम तहरीक कब दे देंगे और तस्कीन कब दे देंगे सर, प्लीज ये आप क्लियर कर लीजिए। एग्जैक्टली। पीसीओडी बेसिकली लास्ट आउटकम है वो, मतलब समझो एक अलामत है वो, उसके साथ में इरेगुलर ब्लीडिंग भी आते हैं। अब इसमें याद रखने का, इसमें फर्स्ट निरंतर दवा इस्तेमाल करने का। अगर पीसीओडी के साथ में अगर सपोज हमने पीसीओडी नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल पीसीओडी हम कब देखता है? स्कैनिंग के थ्रू। स्कैनिंग की अगर फैसिलिटी नहीं है हमारे पास, सपोज वो हमने एक रूट एक टूल इस्तेमाल किया, इसलिए आया यूएससी की वजह से। पीसीओडी हमारे कंसेप्ट में नहीं, पेशेंट है सेकेंडरी एमिनोरिया, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सेकेंडरी एमिनोरिया को ट्रीट करेंगे। वो सेकेंडरी एमिनोरिया एक बार ट्रीट हो गए सपोज, यानी कि पीरियड रेगुलर में आ गए,
तो शायद वो सिम्टम ऑटोमेटिकली जो पीसीओडी को हम कह देंगे अमराज शिरकी है, वो अमराज शिरकी अपने आप चले जाएंगे, इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं। पीसीओडी अलामत है, याद रखो पीसीओडी अलामत है। तो शायद इसको अगर आप ट्रीट कर लिया, जैसे कहते हैं ना क्या, कोई औरत क्या दुनिया में सबसे ज्यादा, कोई भी एक बॉडी में सबसे ज्यादा चेंजेस फिजिकली साख्ती और कैफियत के हिसाब से, दोनों मादियत और कैफियत के हिसाब से सबसे ज्यादा चेंज होने वाली वाहिद एक जगह है ओवरी। बाकी कई जगह पे हार्ट हमेशा साथ में मूवमेंट होता है, लेकिन ये जो एरिया में ओवन की ऑर्केस्ट्रा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन, ये सब चीज की सबसे ज्यादा ऑर्केस्ट्रा इफेक्ट होते हैं ओवरी के अंदर। और फिजिकली भी सबसे ज्यादा चेंजेस प्री ओवुलेटरी, पोस्ट ओवुलेटरी या सेक्रेटरी, प्री सेक्रेटरी, ये सब बोल के 7 7 7 7 4 7, अगर 28 पीरियड के अंदर 7 डेज की उधर माइक्रोस्कोप के जरिए अगर हम देखेंगे ओवरी के अंदर, तो 7 7 7 4 जमाना उधर भी है, 4 मौसम उधर भी है, 4 पहर उधर भी है। तो वो सब चीज ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से या बॉडी की वजह से होते। तो अगर वंस वहां अगर सही कर दिया, ऑटोमेटिकली पीसीओडी या जो उससे सब्सिक्वेंट रहते हैं वो सबसेड हो जाए, क्योंकि पीसीओडी हमारे सामने आ रहा है यूएसजी की वजह से। यूएसजी अगर नहीं रहता, पेशेंट सिर्फ एक ही कंप्लेन आएंगे, मुझे पीरियड रेगुलर कर, तो सबसे पहले उसके ऊपर ध्यान, इट विल बी ऑटोमेटिकली ओके। और कितने टाइम लेना है नाजिमा, दिस इज ऑल डिपेंड, लाइक ये सब ट्रीटमेंट हमेशा, वालेकुम सलाम, ये ट्रीटमेंट हमेशा रखने का अक्सर पूछते हैं डॉक्टर कितने दिन चलाना है, ये दिन वगैरह डिपेंड अपॉन द सीवियरिटी एंड द क्रॉनिसिटी ऑफ द डिजीज। और गैनक के अंदर हमेशा मैं समझता हूँ 6 मंथ पेशेंट को पहले बोलो तुम्हारी पीरियड या मेरी एक दवा से, 2 दवा से, एक दिन में, 1 महीने में अगर अच्छा हो गया बोल के दवा बंद मत करो, तुम्हारी इस चीज को पटरी में चढ़ने दो, कि थोड़ा आगे जान दो, फिर बंद करो। ऐसा नहीं कि खा लिया पीरियड आ गया बंद कर, ऐसा नहीं। मरीज को बोले 1 2 3 पीरियड दवा से आन दो, उसके बाद जब आप दवा बंद करने के बावजूद भी पीरियड रेगुलर ऐसा लग रहा है, देन यू स्टॉप इट। ओके, बोल अब्दुल्ला। हेलो, हाँ सर, शुक्रिया आज के आपका जो लेक्चर है एक्सीलेंट। उसमें जो आपने एक बात बताई, वो पूरे जितने भी पॉलीमेनिया, डिस्मेनिया, डीयूबी वगैरह जितना भी जो भी डिसऑर्डर है, उसके अंदर आपने जो बताया कि कुव्वत दाफिया का बढ़ जाना और कुव्वत मासिका का कम होना, ये सबसे मेन सबब है। ये मतलब आज के लेक्चर की आपका खुलासा है ये। उसमें मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि कचनार छाल का जो इस्तेमाल है, जैसे आयुर्वेद वाले अशोका का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही जो है तो जितने भी पीसीओडी वगैरह फाइब्रॉइड में इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी करता हूँ, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो उसके ताल्लुक से बताइए सर, कचनार छाल। ये जो एक्चुअली इसका जो मिजाज क्या है जी, उसकी मिजाज सर्द खुश्क है। तो मैंने आपको ये चीज बताया कि बेसिकली गैनक के अंदर भाग के कौन आता है ज्यादातर, कसरत तम्स और ये सब इश्यूज के अंदर, और बहुत ही कम आते हैं कि वो आने का तो आन दो हिसाब से। लेकिन ये चीज में सबसे ज्यादा ये छाल इस्तेमाल करने की वजह उसमें क्या लिखा है मालूम? जैसे अपनी यूनानी की मुफरद किताबों में जैसे अशोक छाल उठा के देखो, सबसे पहले लिखा है मुकव्विए रहम, उसको वजाहत नहीं किया। अभी हमने पढ़ा है कि कई जगह पे डॉक्टर साहब ये मुकव्विए कल्ब है, ये मुकव्विए कल्ब पढ़ के मत रखो। मुकव्विए कल्ब से मुराद क्या, ये तस्कीन देता है क्या, तहरीक देता है क्या, किस लिहाज से वो तकवीत दे रहे? तो वो मिजाज के इतिबार से अगर देखा जाए तो सर्द अगर खुश्क है तो ज्यादातर मस्कुलर, ज्यादातर गायनेकोलॉजी की इश्यूज के अंदर, पॉलिसिस्ट के अंदर भी और फाइब्रॉइड के अंदर भी, कसरत तम्स के अंदर भी, और ये प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, ये तमाम जगह पे ये काम करता है। इसीलिए उसको कसरत की इस्तेमाल की वजह से उसको मुकव्विए रहम नाम दिया गया, इसलिए लोग हर चीज में वो डालता है, समझा? जैसे हमने कोई दवा अगर समझो हर जगह पे उसको, ये जो हमने मुफरदात में हमने इसकी वजाहत नहीं पढ़ा है, हमने सिर्फ पढ़ा है कि ये मुकव्विए असाब है, मुकव्विए दिमाग है, मुकव्विए रहम है। लेकिन क्यों वो मुकव्विए रहम है, कैसे वो मुकव्विए रहम, एक सवाल हमने पूछा नहीं हमारे उस्तादों से, इसलिए हम लोग आजकल पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ओके अब्दुल्ला,
السلام علیکم سر. سر میرا ایک سوال ڈاؤٹ ہے سر. ایک پیشنٹ ایک 35 ایئرس کی فیمیل پیشنٹ, اس کو اتنا ہیوی بلیڈنگ ہوتا تھا, وہ ایک یونانی ڈاکٹر کے پاس جا کے وہ ٹریٹمنٹ لی تھی, لیکن اس کو اچھا نہیں ہوا, تو وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس, ایلوپیتھک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے, گائنک کے پاس. تو انہوں نے کیا کیا, کاپر ٹی رکھ کے چھوڑ دیا. کاپر ٹی رکھنے کے بعد بھی اس کو منتھلی جو ہیوی فلو تھا, اب ویسا تو نہیں ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی ایک منتھ میں 2-3 بار تو اس کو ہو جاتا ہے. اب وہ لوگ کیا بولیں گے, 35 ایئرس رہنے کی وجہ سے, کم ایج رہنے کی وجہ سے ابھی ہسٹریکٹومی کی ضرورت نہیں ہے, لیکن فیوچر میں تو ضرور اس کو ہسٹریکٹومی کرنی پڑے گی. کہ ہیوی فلو کی وجہ سے اس کو سیویئر انیمک ہو جاتی ہے, وہ بار بار. کم ایج ہے اس کی, اور اس کو اتنا مطلب 7-8 سال سے اس کو ہیوی بلیڈنگ ہے سر. کیا اس کو اس میں کیپسول رال اور جو آپ نے کہا ہے ہما جدید اور یہ 100%. انجبار. سنو, پیشنٹ کی ایج کیا ہے؟ 35 سر. پیشنٹ کی ایج اگر 35 ہے تو یاد رکھنا اس کے اندر مطلب سن شباب کے, مطلب عورتوں کے حساب سے سن شباب کے آخری مرحلہ ہے وہ. جی سر. تو یہ ضروری نہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بولا فیوچر میں آپ کو سرجری کرنا ہے, ایسا تھوڑی ہے کہ سرجری کرنا ضروری ہے, اگر نہیں ہے تو کیا کو کرنے گے. سب اس لوگ کو پہ آپ کو انسسٹ کر رہے ہیں. سرد خشک دوا استعمال کرو, مسلسل 3-4 مہینہ اس کو استعمال کرو. جی گرم جتنا آپ سرد خشک دوا دے رہے اتنا امپورٹنٹ ہے اس کی گرم خشک دوا یا گرم خشک تدابیر سے دور رکھنا بھی, یہ بھی یاد رکھنا. جی سر. جیسے آپ نے فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وومیٹنگ ہو رہا ہے, اس کے لیے جی آپ کائنل وغیرہ کھا رہے پھر بھی الٹا سیدھا کھا رہے پھر بھی پوائزن ہوگا, وہ فوڈ پوائزننگ. جتنا جی آپ تدابیر بتا رہے اس کی دونوں پہلو بتا دینا, تبھی آپ جی کو سر. ٹریٹمنٹ مل سکتا ہے. جی سر. ہیلو سر. شکریہ سر. سر ساتھ میں ایک ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پہ. یس, تھینک یو ڈاکٹر, بولیے. سر جتنے بھی مطلب گائنوکالوجی یہ ہیں, مطلب گائنی پیشنٹ آتے ہیں مجھے, تو ساتھ ساتھ میں ان کو لیور ٹونک یعنی کہ جگر کی اصلاح ضرور کرتی ہوں. جیسے آپ نے کہا کہ سرد اور خشک لیور کے لیے مطلب بہت اچھا ہے, تو لیور کی اصلاح ضروری ہے. اور جن پیشنٹ کو میں نے یہ کیا تو الحمد للہ اچھا رزلٹ آیا ہے مجھے. اس کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ جو جگر کا جو مزاج ہے بیسیکلی, جی جگر کا مزاج آریابی سے سب سے زیادہ گرم مزاج کیا پوری بدن میں, جگر ہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے, تو وہ حساب سے تحریک کا جو ایشو ہے, تحریک کا ایشو زیادہ تر جگر سے کنیکٹڈ ہے. اگر کسی کو اگر ادھر بلیکنس آ رہا ہے چہرے پہ, ایک احتراق آ رہا ہے, تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں, یہ تو صفرا ہو گیا, اس کے بعد میں احتراق ہو کے سودا میں کنورٹ, تو وہاں بھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جگر کا اصلاح کر کے اسکن کو بھی صحیح کر سکتے. جیسے آپ نے جو کیا, جیسے جگر کا اصلاح کر کے گائنیکولوجیکل بہت سارے ایشوز میں اس لیے کنٹرول کر سکتے کہ زیادہ تر ہارمونل ایشوز بھی جگر سے کنیکٹڈ ہے, کیونکہ جگر از اے مکسڈ گلینڈ ہے. یہ غدد درقیہ اور مطلب غیر ناقلہ کیا بولتے ہیں اس کو, ڈیکٹلیس اینڈ ڈیکفل گلینڈ جس کو کہتے ہیں, ایکزوکرائن ایز ویل ایز اینڈوکرائن گلینڈ مکسڈ گلینڈ کہتے جس کو جگر کو, اس لیے جگر کو مطبخ خانہ بھی کہتے, کچن ہے وہ. اگر ایک بار کچن صحیح رہے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا. تو وہ اعتبار سے دیٹ آلسو ون سائڈ آف الگ ٹریٹمنٹ ہے, آپ کو اس کو بھی مد نظر رکھ کے ٹریٹمنٹ کر سکتے. تھینک یو. جی سر, السلام علیکم. اسلام. سر ایک, ہاں سر ایک فیمیل پیشنٹ ہے, اچھا میم ہاں بولے. ہاں, لیڈیز فرسٹ. یس یس سر. سر اسمال رہتا نا سر, اس کو کریکٹ کر سکتے کیا سر؟ کیا کیا سر اسمال یوٹرس کو کریکٹ کر سکتے کیا سر؟ See, if it is connected to امراض خلقی, جیسے نلیفائڈ یوٹرس کہتے ہیں, یا سائز میں ایٹروفی, جیسے کلنگ سپیلنگسن سنڈروم بولتے ہیں, لڑکوں میں ہوتا ہے, سیکنڈری سیکشل کیریکٹرز نہیں ہوا ابھی تک, تو وہ ایک ایکسس وائی کروموسوم کا ایشوز رہتے. کبھی کبھی ایسے پیشنٹ ہمارے بھی آتا ہے, لیکن اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں گے تو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ نہیں ہے, لیکن ہم پیور یونانی اعتبار سے دیکھیں گے تو وہاں تحریک کی ضرورت پڑتی ہے. کیا ہے تحریک؟ جی سر. تحریک سے مراد آپ ازراکی دو, ماجن فلاسفہ دو, ماجن پمبدانہ دو, گرم تر اینڈ گرم خشک, اس میں سب سے بہترین دوا ہے گرم تر دوا دیا کرو, اس سے خون بھی بڑھے, اس کی ساکھ بھی بڑھے, اس کی سائز بھی بڑھے. اوکے جی سر. اوکے, شکریہ سر. چلو شکریہ 2 ڈاکٹر گھنٹہ ہو گیا ماشاء اللہ. سب صاحب. 102 ڈاکٹر 2 گھنٹہ چپ چاپ بیٹھے, بہت بڑی بات ہے.
السلام علیکم سر. اسلام. جی سر، سر یہ اگر پوچھ رہے تھے کہ ایک فیمیل دیکھو پیشنٹ ہے. ہاں بتا. ہاں سر، ایک فیمیل پیشنٹ ہے، ان میرڈ ہے، اور اس کے ہیوی مینسٹرل بلیڈنگ ہوتی ہے. پیریڈ ٹائم پر ہی ہوتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، لیکن 8 دن چلتا ہے. اور سر اگر الٹرا ساؤنڈ کی بات نہ کریں تو اس کو یہ پرابلم تھی، تو تک حساب سے جو ٹریٹمنٹ تھا جس میں سیلانل وغیرہ رال کمپلیٹ ٹریٹمنٹ دیا تھا، تو اس 3 مہینوں کا رسپانس نہیں ملا. باقی الٹرا ساؤنڈ کی بات کریں تو اس کو پوسٹیریور وال میں فائبرائڈ شو کرتا ہے، اور اس کے لیے باقی میسل وغیرہ سب دیا. تو سر کیا کر سکتے ہیں بلیڈنگ کو شارٹ کرنے کے ایج لیے؟ کیا اگر ہے ڈاکٹر روکنے کی صاحب؟ کوشش کرتے ہیں سر، اگر روکنے کی کوشش کرتے ہیں اس کا بی پی بڑھ جاتا ہے. یس، رتو بھی ہے. وہ ایج کیا ہے پیشنٹ کا؟ رتو بت ایج سر اس کی ہوگی 20 آس پاس. یہ مرض رتو بھی ہے وہ. 25 کے آس پاس ایج. مرض رتو بھی ہے وہ. ایکچولی اس میں جی تھوڑا سر. سا لائن آف ٹریٹمنٹ چینج کرو. اب کبھی نوشادری 2 BD دو. جہاں پہ کبھی نشادری. جی سر. اس کے ساتھ میں دبید الوقت 1.5 چمچ مارننگ. جی سر. میرا مرواری 3 گرام دوپہر میں یا ایوننگ میں. جی سر. اور کیپ اما جدید چلنے دو 1 BD. جی سر. اور شربت انجیبار 2 teaspoon بیٹی. ابھی یہ چلاؤ. جی سر. ٹھیک ہے سر، تھینک یو. السلام علیکم سر. اسلام. جتنے بھی بلیڈنگ ڈس آرڈرس ہے نا، تو اس میں جو ٹریٹمنٹ ہم لوگ جو دیتے ہیں میکسیمم کتنے ڈیز مطلب کتنے منتھس کے لیے دے سکتے سر؟ ایسا کچھ نہیں. کبھی کبھی میرے ابھی پیشنٹ میں آپ کو بتاؤ، میرے گائنک میں 6 مہینہ 1 سال پیشنٹ کنٹینیوس رال مچرس کھاتا ہے. دے ڈونٹ وانٹ اینی سارٹ آف ہارمونل یا سرجیکل انٹروینشن نہیں چاہیے بول کے میں نے ان کو بولا بھی جا کر یہ کرا ڈالو. لیکن پھر بھی پیشنٹ بولتے ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا سے ہم کو کوئی نقصان نہیں لگ رہا ہے، اس لیے ہم لوگ اس میں ہی رہیں گے بول کے. تو مینوپوز تک کھائیں گے بول کے. ایسے بھی بہت سارے پیشنٹ ہیں، کوئی پرابلم نہیں اس میں. خالی پیشنٹ کو یاد رکھنے کا کانسٹیپیشن کی شکایت، اگر یہ بلیڈنگ ڈس آرڈر میں مین چیز وہی یاد رکھے. کانسٹیپیشن کا اگر کوئی پرابلم نہیں بتا رہے تو کتنے بھی دن آپ اس کو کنٹینیو کر سکتے. جی سر، جی سر، جزاک اللہ. اوکے، تھینک یو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ناظمہ. سر بولیے اچھا بولیے. سر اگر پی سی او ڈی وتھ ایمینوریا یا اولیگومینوریا رہا تو سرد و خشک دوا کیسے دیں سر؟ دیکھو پی سی او ڈی ایک مسئلہ ہے. ابھی میرے پاس بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں پی سی او ڈی پی سی او ڈی بول کے. میں پیشنٹ کو مذاق میں کیا بولتے ہیں مجھے، پی سی او ڈی کیا ہے؟ ایس ٹی ڈی آئی ایس ٹی بہت سب میں جانتا ہوں، لیکن پی سی او ڈی میں نہیں جانتا ہوں. وہ ورڈ کو سائڈ میں رکھو، پرابلم بولو. پی سی او ڈی بیچ میں کیوں آ رہا ہے؟ پی سی او ڈی سے اگر آپ کو ویزا نہیں مل رہا ہے، اگر آپ کو ریشن نہیں مل رہا ہے، آپ کو بس ٹکٹ نہیں مل رہا ہے، تو پی سی او ڈی از ویری امپورٹنٹ. پی سی او ڈی سیکنڈری ہے، یہ اس کے اوپر مت پکڑو. پیشنٹ کو بولو پی سی او والا مجھے پی سی او ڈی. آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ وہ ڈاکٹر نے چیک کیا. ڈاکٹر کے پاس کیوں گیا؟ میرے شادی ہو کے 10 سال ہو گئے. 10 سال ہو گئے تو کیا پرابلم ہے؟ مجھے ابھی تک بچہ نہیں ہوا. تو پرابلم انفرٹیلٹی ہے، وہی سے اسٹارٹ کرنے کا. یا پھر ہیوی بلیڈنگ ہے یا بلیڈنگ نہیں ہو، اس کو کریکٹ کرو تو پی سی او ڈی اپنے آپ صحیح ہو جاتا. ابھی بارش گرا ہے، بارش کی وجہ سے رطوبت ہے، تو تمہاری گھر کے سامنے پورا گھاس اگ رہا ہے، آلتو فالتو گھاس اگ رہا ہے، ککر متے اگ رہے ہیں، فنگس آ رہا ہے. اب ہم لوگ کا ڈسکشن ہو رہا ہے بارش اور دھوپ کے تعلق سے. تو کسی نے بولا یار ہمارے گھر کے سامنے بہت ساری چیز اگ رہا ہے ادھر. وہ اگنے دو. وہ بارش کا کنٹینیوس وہاں پانی رکنے کی وجہ سے فنگس یا کائی جمع ہوا ہے. وہ آپ یہ چیز کو اگر صحیح کریں گے، بارش کو یا روشنی کو، تو اپنے آپ سوکھ جائیں گے. آپ اس کو کوئی آدمی کو رکھ کے نکال دیا پوری کی پوری گھاس کو صبح شام صبح شام. بارش اپنے طرف گر رہا ہے، دھوپ اپنے طرف جا رہے، تو آپ کا سلسلہ جاری رہے گی. اس کو بیچ میں مت لاؤ. بیچ میں کب لاؤ؟ ارے بھائی بارش روک دیا، سورج کی روشنی آ رہے، ماشاء اللہ. ابھی گھاس جیسے سمر میں ایک دم گرمی کے موسم میں سوکھا ہوتا ایسے سوکھ گیا، ابھی کچھ نہیں اکھیں گے، بنداس رہو، گھر جاؤ. یہ رویہ رکھو نا. یہ ہم لوگ پیشنٹ بھی ہمارے دماغ یہ کھاتے ہیں، کیونکہ کتنے پیشنٹ ہیں میرے پاس معلوم، سب ٹھیک ہو گیا، پی سی او ڈی ہو گیا. اس کی پرابلم کیا تھا معلوم؟ انفرٹیلٹی کیس. اس کے بچے بھی ہو گئے، 4 بچے ہو گئے. واپس آ کے کیا پوچھتے معلوم؟ ڈاکٹر صاحب میرا پی سی او ڈی کا کیا پرابلم، ابھی وہ صحیح ہو گیا ہوگا کیا؟ بولے یار تم آیا پی سی او ڈی کے لیے نہیں،
तुम आया था इनफर्टिलिटी के लिए, तुम्हारी प्रॉब्लम सही हो गया, तुम अभी भी अटका हुआ पीसीओडी के ऊपर। बोला आपके पीसीओडी की वजह आपके रिपोर्ट है, रिपोर्ट फाड़ डालो, खत्म। ये हिसाब से ट्रीट किया करो। सर एक पेशेंट है 40 ईयर है उनको, और ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था एकदम 6 मंथ से। कितना एज? 40 ईयर सर, ब्लीडिंग स्टॉप हो गया था 6 मंथ से, नहीं हो रहा था, तो उसकी वजह से पूरी बॉडी में सीवियर बॉडी पेन और उठ नहीं पाते थे। तो उनको सर मोचरा, सुपारी पाक, आंवला और दविदुल बट दिया ना, तो उनका ब्लीडिंग सर स्टार्ट हो गया, मतलब मेंसेस स्टार्ट हो गया सर। अच्छा, ब्लीडिंग बंद हो गया था फिर स्टार्ट हो गया बोल रहे? हाँ नहीं सर, 6 मंथ से उनको मेंसेस हो ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में दर्द बहुत ज्यादा था, शदीद पेन होता था, एज कुछ काम नहीं। 40 ईयर सर, तो उनको सर ये स्टार्ट हो गया। यस सर, ये मोचरा, सुपारी पाक और That's good ना? तो दैट इज दे सकते हैं सर, मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किया। नो प्रॉब्लम, दैट्स गुड एनीवे। अगर इफ इट इज गैर तबीयत तौर पे रुक गया तो वापस 1-2 साल अगर पीरियड वापस आ गए, जैसे कुछ गायनेकोलॉजिस्ट हार्मोन टैबलेट देते, थोड़े 2-3 साल और आगे पीरियड बनाते, वो हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कंटिन्यू कर सकते सर पीरियड। यस डेफिनेटली। सर अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। सर ये अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये सेकेंडरी में सर एक पेशेंट है, तहरीक देते हैं, जब तहरीक देते हैं तो जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फिर वो भी कंटिन्यू रहती है, तो उन केसेस में कैसे करना है सर? ये अक्सर होते रहते हैं कभी कभी पेशेंट को। कभी कभी क्या करो, ये ट्रीटमेंट जब करते तो 2-3 महीना कंटिन्यू रखने का, और पीरियड की फर्स्ट 2-3 डेज खाली पेशेंट को बोलने का दवा रोक के रखो, फर्स्ट 2-3 डेज जो डेट के हिसाब से। बाकी जितना जो वो उसको तो मालूम नहीं रहता डेट की, जब कंटिन्यूस हो जाते फिर भी उनको बोला अंदाजन वो पीरियड के वो डेट में फर्स्ट 3-4 डेज दवा को स्टॉप करो, बाद में दवा चालू रखो, फिर धीरे धीरे कम हो जाएंगी। कभी कभी इस दौरान अनीमिया एक अगर इश्यूज रहा तो भी पीरियड में इरेगुलरिटी आते, वो कभी कभी कुछ लोग आते हैं जिससे सिर्फ होमियाई देने से डॉक्टर साहब पीरियड बहुत देर तक चलता था, अभी जब से होमियाई का पीरियड रेगुलर आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन को भी करेक्ट करना साथ में जरूरी है। सर अस्सलाम वालेकुम। सर एक पेशेंट है 51 ईयर ओल्ड सर, एक पेशेंट है सर, उनके ना कजीब में खमीदगी है सर, थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो उनको मैंने एक नुस्खा दिया था, अपना पोस्ट अनार और गुलाब के फूल और मसूर की जो मसूर होती है सर, उसका मैंने उनको तीला लगाने के लिए दिया था, तो उन्होंने लगाया, बट वो थोड़ा सा अंदर जो हार्डनेस थी वो खत्म हो गई है, बट जो खमीदगी थी सर वो खत्म नहीं हुई है। अच्छा, अपन इसके ताल्लुक से एक टॉपिक ही हम लोग को पीछे आ रहा हूँ अभी राइट नाउ। तुम सिर्फ एक काम करो, रोगन खरातीन लगाओ बोलो। ओके ओके सर, क्योंकि अभी इसके रोगन खरातीन या रोगन वो सब तफसील से इंशाल्लाह ये सब आएंगे। अभी माशाल्लाह 2 घंटा सब लोग ने 95-100 डॉक्टर सब काम एक सवाल आखिरी छोड़ के जा रहा हूँ। हाँ सर, यूनानी में कंट्रासेप्टिव के तौर पे जो है तो कुछ एक बताइए, और रत्ती का इस्तेमाल है क्या कहीं? कुछ मेरे पढ़ने में आया था, रत्ती गूंज रत्ती समझा नहीं। रत्ती गूंज। अच्छा, ये को इसमें देखो बहुत सारे जो वास्ट रीडिंग में मुझे बहुत सारे चीज मिला, कुछ जगह पे मिला है कि जो अपना क्या नाम है उसमें से तेल निकलता है, कैस्टर ऑयल, कैस्टर का सीड आता है ना। ओके। वो बताए कि एक सीड अगर खिला दिया तो 1 साल तक मतलब अच्छा नहीं होगा, दो खिलाए तो 2 साल तक, ऐसे बहुत सारे। लेकिन साइंटिफिकली हम अगर किसी को बोल दिया तो बोलेंगे यार यूनानी वाले कौन सी दौर के, तो वो एक्चुअली यूनानी में ऐसा खास कोई कंट्रासेप्टिव के तौर पे नहीं है। बस इतना है कि बॉडी को, पार्टनर की बॉडी को गर्म रखने वाली कोई दवा दे दिया तो चांसेस हो सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। वालेकुम सलाम।